My dear every learners, welcome to you on behalf of Rangpur Online School. How are you everyone? I hope you are well and I am also well. My dear every learners, you know I am your Rafia ma'am with you from Chapainawganj, and I am also a YouTuber of English with Rafia ma'am. Yes? Yes ma'am, of course. So my dear learners, please tell me, is everything okay or not? Can you hear me? Can you see me? Is this board visible to you? Okay, is everything okay? Okay my dear learners, if everything is okay, please share this video with your friends so that your every friend can get the opportunity to enjoy our class. And in today's class, I am going to teach you one common topic, one common thing, and this thing is for all classes from class 6 to 12. Okay learners? So as this is very common class, very important class, so please share this video with your friends. So before going to our class, I want to show you something. That means actually I want to tell you something by showing these things. Okay learners, look at me. Please listen to me very carefully and try to gauge actually what may be our today's topic. Here I am telling, you can see this, okay? And I am telling, eat are an apple, okay? And again I am telling you, eat are a strawberry, okay? And I am telling you, actually, what is this? These is apples, and all these things is included to fruits. My dear learners, can you guess what I have made mistake here? I have made some mistakes here. And can you guess what I have made the mistakes? Yes. The mistakes are that I have told you eat are an apple instead of it is an apple. Okay? And I have told you all these things is included to fruits. Actually, all these things are included to fruits. So, what I have made mistake? In which parts of speech I have made particular mistake? Can you get? Yes, of course, you can get, my dear learners. So, can you tell me actually what may be our today's topic? Please tell me. Here I am seeing Mehdi Hasan Rupok আমাদের সঙ্গে আছে, সন্ধ্যা রায় সঙ্গে আছে, মাইনুল ইসলাম আছে, হ্যাঁ অনেকেই আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তোমরা প্লিজ দ্রুত বলে দাও যে আজকে আমাদের টপিকটা তাহলে কি হতে যাচ্ছে। কে আগে বলতে পারে? আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা যারা এখনও ভিডিওটি ফ্রেন্ডদের মাঝে শেয়ার করোনি তারা দ্রুত ফ্রেন্ডদের মাঝে শেয়ার করে দাও। আমি দেখতে চাচ্ছি যে কে আমাকে উত্তর আগে দিতে পারছো যে আসলে আমরা আজকে কী নিয়ে ক্লাসটা করতে যাচ্ছি। রাজন চন্দ্র বণিক বলতেছেন যে এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশন, থ্যাংক ইউ। কিন্তু আমি এখনও আমার হচ্ছে যে কাঙ্ক্ষিত উত্তর সেটা পাইনি আর কি। ইয়াকুব আলী খুব উষার আহমেদ বলছে হ্যাঁ, রাশির আলী জকিন জিং, নুরজামান লেকচার আইসিটি, থ্যাংক ইউ, নাইস বলেছেন। আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা এখন আমাকে ঠিক বলছো না যে আজকে আমাদের টপিকটা কী হতে পারে, তো আমি বলে দিই। অ্যাকচুয়ালি আওয়ার টুডেজ টপিক ইজ অ্যাবাউট হোয়াট? আওয়ার টুডেজ টপিক ইজ অ্যাবাউট রাইট ফর্ম অফ ভার্ব। আওয়ার টুডেজ টপিক ইজ অ্যাবাউট right form of verb. Okay learners, because I have made the mistakes in verbs, I have told you some mistaken or some incorrect verb.
So today's topic is right form of verb. That means you have to use the verb in right form or in correct form. Okay? So my dear learners, so now let's start our class. And here you see I have written one passage for you. Actually in today's class I will not tell you the particular or specific rules of right form of verb. In today's class we are going to practice a passage. Okay, and you know in your examination you see a passage. So you have to correct this passage, okay, and you have to fill up. Here you see our target words, that means our target verb. Target verb is that here one thing is, what is this? Respect. And then you see form, then acquire, succeed, consider, admit, understand, forget and take. সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের কাছে আমার একটা পরামর্শ হচ্ছে, যখন তুমি রাইট ফর্ম অফ ভার্ব করতে যাচ্ছ প্রথমেই কি করবা, তুমি আগে তোমার বক্সে যে টার্গেট ওয়ার্ডগুলো দেয়া থাকবে সেটা পড়ে নিবা এবং মানেটা বুঝে নিতে হবে। তোমরা আমাকে বলো যে এখানে যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে এগুলো সব কয়টাই কিন্তু অনেক বেশি সহজ ওয়ার্ড, এখানে আননোন তেমন আমি কিছু দেখছি না। তারপরে তোমাদের যদি কোনো ওয়ার্ড অজানা মিনিং হয়ে থাকে প্লিজ তোমরা আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে রেসপন্স করো, আমি বলে দিচ্ছি। তাছাড়া তো আমি যখন প্যাসেজটার উত্তর করে দিব তখন বলবোই, তাই না? আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এর পরের পরামর্শ হচ্ছে আমরা প্রথমেই কিন্তু প্যাসেজটা একবার পড়ে নিব। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা একবার প্যাসেজটা পড়ে নাও। আচ্ছা চলো আমরা তাহলে পড়ি। আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে ইন অ্যান এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন টিচার স্টুডেন্ট রিলেশনশিপ ইজ ড্যাশ টু বি দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি করা হয়, দেখো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে তোমার ছাত্র শিক্ষকের যে সম্পর্ক রিলেশনশিপ কি হয়, ইজ টু বি দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার, এটাকে একটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করা হয়, তাই না? ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক যদি ইন্টারাকশান ভালো না থাকে, ঠিক না থাকে, তাহলে আমাদের কিন্তু ক্লাসটাই বৃথা হয়ে যায়, তাই না? হ্যাঁ শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এরপরে দেখো কি বলছে যে ইট ইজ সাচ আ রিলেশনশিপ, এটা এমন এক ধরনের সম্পর্ক দ্যাট ইজ যেটা কিনা ড্যাশ অন দ্য বেসিস অফ মিউচুয়াল ড্যাশ, এই সম্পর্কটা আসলে কিসের মধ্যে হয়, এই যে বেসিস অফ, এটা গঠিত হয় কিসের মাধ্যমে, মিউচুয়াল কোনো কিছুর মাধ্যমে, আমাদের মিউচুয়াল ঠিক উভয় পক্ষের বোঝাপড়া এরকম কোনো কিছু বোঝায়, তাই না? আচ্ছা এরপরে দেখো যে আ স্টুডেন্ট অলওয়েজ ড্যাশ টু হিজ টিচার্স, একজন শিক্ষক সবসময় একজন ছাত্র বা ছাত্রী তার শিক্ষকের কাছে অলওয়েজ কি থাকে, একটি কিছু থাকে, বিকজ কারণ হি ক্যান নট বাট ড্যাশ হেল্প ফ্রম দেম, কারণ শিক্ষার্থী কী করতে পারে না, শিক্ষকের কাছ থেকে সাহায্য না নিয়েই পারে না, ইন কেস অফ ড্যাশ নলেজ, জ্ঞান অর্জন করার ক্ষেত্রে, তাই না? একজন স্টুডেন্ট যত বেশি জ্ঞানী হোক না কেন তাকে শিক্ষা অর্জনের জন্য, জ্ঞান অর্জনের জন্য একজন শিক্ষকের শরণাপন্ন হতেই হয়। আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এরপরে দেখো যে দ্য সেন্সিবল স্টুডেন্টস নেভার ড্যাশ দেয়ার টিচার্স, একজন সেন্সিবল স্টুডেন্টস, যে স্টুডেন্টের এক প্রকৃত জ্ঞান রয়েছে সে কী করে না, নেভার ড্যাশ দেয়ার টিচার্স, যে কখনোই তার শিক্ষককে কি করে না, হার্ট করে না বলতে পারো তুমি, ভুলে যায় না, অসম্মান করে না, অনেক কিছু বলা যায়, তাই না? তো আমরা এখানে দেখবো যে আমরা এখানে কী পাচ্ছি। এরপরে দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা যে মোর ওভার, এছাড়াও দে ড্যাশ দেয়ার মেমোরেবল টিচার্স, তারা কি করে, তাদের যে স্মরণীয় শিক্ষকের মেমোরেবল টিচার্স রোল, শিক্ষকের যে ভূমিকাটা সেটাকে কি করে, হুইচ হেল্পস দেম, যেটা তাদেরকে সাহায্য করে, ড্যাশ ইন লাইফ, জীবনে কি করতে, ভালো কিছু করতে, তাই না? আচ্ছা সো দে অলওয়েজ ড্যাশ দেয়ার টিচার্স,
তাই সর্বদাই তারা তাদের শিক্ষককে ড্যাশ করে। তাহলে আমরা কিন্তু এখানে বুঝতেই পারছি যে অনেক উত্তর কিন্তু বুঝেই গেছি, তাই না, যে কী হবে। তুমি যদি একবার প্যাসেজটা পুরোটা পড়ে নাও তাহলে কিন্তু তোমার কাছে দেখা যাচ্ছে 10টা উত্তরের মধ্যে 5টা 7টা 8টা অনেক সময় 10টা উত্তরই একবার পড়তে গিয়েই ক্লিয়ার হয়ে যায়, তাই না। তাহলে তুমি আগে যে উত্তরগুলো পারছো মিনিমাম সেটা আগে বসিয়ে নিবা, মানে তোমাকে এটা সহজ কৌশল আর কি। যদি তুমি 2-1টা কোথাও আটকিয়ে যাও, বুঝতে না পারো, সেটা পরে করো। তুমি আগে যেগুলো তোমার মিলে যাচ্ছে, পারছো, সেটা আগে করে নাও। তারপরে দেখবা যে 2-1টা বাকি রয়েছে, তখন কিন্তু তুমি একটু তোমার গেজিং পাওয়ার থেকে ও হ্যাঁ এটি এখানে হতে পারে, তাই না, এভাবে কিন্তু তুমি উত্তরটা করে নিবা। তো চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা এবার উত্তরটা দেখি। তার উত্তরটা দেখার আগে দেখি যে তোমরা আমাদের সঙ্গে কে কে আছো। আর তোমাদের আমি আরেকটু বলে রাখি, হ্যাঁ আমরা অনেককে দেখতে পাচ্ছি। মেহেদি হাসান স্যার আমাদের সঙ্গে আছেন, ধন্যবাদ স্যার। হ্যাঁ আমরা অনেককে দেখতে পাচ্ছি। মল্লিকা ম্যাম আছে, হ্যাঁ সবুজ হাসান স্যার আছেন। অনেক দিন পর স্যার আপনার সঙ্গে আপনাকে দেখলাম আর কি। আসলে অনেক দিনে আমার ক্লাসও নেওয়া হয়নি। হ্যাঁ মেহেদি হাসান রূপক বলেছো যে রাইট ফর্ম অফ ভার্বের ক্লাস। আচ্ছা তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা অনেককে দেখতে পাচ্ছি, অনেকে উত্তর বলেছে। আচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সুমন আহমেদ বলছে প্লিজ শেয়ার দিস ভিডিও উইথ ইউর ফ্রেন্ডস অন সোশ্যাল মিডিয়া। হ্যাঁ আমি ওইটাই বলতেছি যে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের জন্য আজকে কিন্তু রাইট ফর্ম অফ ভার্বটা আমরা করার পর অনেক মজা করবো। আমরা কিন্তু একটা গেম খেলবো, আর গেম খেলবো সঙ্গে তোমাদের জন্য আরেকটা আকর্ষণীয় জিনিস থাকছে। আমরা একটা ক্রিটিক্যাল বিষয় আজকে শিখবো, জাস্ট 2 মিনিটের, কিন্তু অনেক ক্রিটিক্যাল একটা বিষয়, খুব মজা করে শিখবো। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা শিখতে হলে তো ক্লাসের সঙ্গে থাকতেই হচ্ছে। আমরা দ্রুত উত্তরটা করে ফেলবো, তারপরে কিন্তু ওই পার্টে চলে যাচ্ছি। তো যারা এখনও ভিডিওটি ফ্রেন্ডদের মাঝে শেয়ার করোনি তারা প্লিজ দ্রুত শেয়ার করে দাও, যাতে আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রেন্ড ক্লাসটা দেখার সুযোগ পায়, তাই না। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো দেখো ইন অ্যান এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, তাহলে কি হচ্ছে টিচার স্টুডেন্ট রিলেশনশিপ ইজ। ওকে লার্নার্স, হিয়ার ইউ সি ইজ, অ্যান্ড আফটার ইজ ইউ হ্যাভ টু ইউজ আ ভার্ব, অ্যান্ড ইউ নো ইজ, this is the auxiliary verb or helping verb of present continuous tense. So can you use here the answer in present continuous tense? Look at this. Relationship is dash to be the most important matter. আসলে এখানে বলা হচ্ছে যে শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্কটাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। তো মনে করা হয় এখানে আমরা কি পাচ্ছি বলো? রেসপেক্ট দিবা তুমি, যে সম্মান করা হয়, নো ম্যাম। ফর্ম দিবা, নো। তারপরে দেখো যে অর্জন করা হয় না, আমরা তো এখানে বুঝতে পারছি যে এখানে কী বলতে যাচ্ছে, যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করা হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ছাত্র সম্পর্ক, তাই না। এই যে দেখো সাক্ষীডো না কি কনসিডার, কনসিডার মানে কি মনে করা। আচ্ছা তুমি এবার খেয়াল করো বন্ধুরা, তাহলে তুমি কী দিবা? যদি তুমি ইজকে এখানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের হেল্পিং ভার্ব হিসেবে নিয়েই থাকো, তাহলে তুমি দিবা যে ইজ কনসিডারিং টু বি দ্য মোস্ট, এটাকে বিবেচনা করা হইতেছে। আসলে কি বিষয়টা এরকম শুনতে ভালো লাগছে বলো, যে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কটাকে একটা স্কুলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করা হয় কার মাধ্যমে? বাকি সবার মাধ্যমে, তাই না, আমাদের সবার মাধ্যমে। তাহলে এটি কিন্তু অলরেডি তোমার প্যাসিভ ভয়েস হয়ে যাচ্ছে। তুমি যদি ইজ কনসিডারিং করো তাহলে কি হচ্ছে, যেটা মনে করা হইতেছে, তেমন কোনো ফ্যাক্ট না, এটা এখন আমরা মনে করতেছি না, অলরেডি এটা মনে করা হয়ই। তাহলে তোমার এটা কী হয়ে যাচ্ছে বলো? এটা কিন্তু আর অ্যাক্টিভ হচ্ছে না, এটা একদম প্যাসিভ হয়ে যাচ্ছে, যে এটা অলরেডি মনে করাই হয় কারো মাধ্যমে, মানে আমরা সবাই মনে করি। তাহলে তোমাকে এটা প্যাসিভ ভয়েস সূত্র করতে হবে। তাহলে কী করবা তুমি? ইজের পরে ভার্বের যেটা পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম সেটা তোমাকে ইউজ করতে হবে, তাই না শিক্ষার্থী বন্ধুরা? হ্যাঁ, তাহলে তুমি এখানে কী ইউজ করবা বলো তো? Considered to be the most important matter. ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নেক্সট, ইট ইজ সাচ আ রিলেশনশিপ, এটা এমন ধরনের একটা সম্পর্ক, দ্যাট ইজ ড্যাশ। আবার তুমি দেখো যে এমন ধরনের সম্পর্ক, দ্যাট ইজ ড্যাশ অন দ্য বেসিস অফ মিউচুয়াল ড্যাশ। এটা এমন একটা সম্পর্ক যেটা কি হয়, বেসিস মানে কি, কোনো কিছুর উপর ভিত্তি করে কি হবে, কোনো কিছুর উপর ভিত্তি করে গঠন করা হবে। তাহলে কোনো কিছুর উপর ভিত্তি করে গঠিত হয় কি, অফ মিউচুয়াল ড্যাশ, কি আমাদের মিউচুয়াল মানে সবার সমন্বয়ে কিসের,
আমাদের যে বোঝাপড়া সমন্বয়, তাই না? তাহলে দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা যে ইট ইজ সাচ আ রিলেশনশিপ দ্যাট ইজ, তাহলে গঠন করার ইংরেজি তুমি এখানে কী পাচ্ছ? রেসপেক্ট দিবে আর নো ফর্ম দিবা। ফর্ম মানে কি? এখানে ফর্ম মানে হচ্ছে গঠন করা, তাহলে তুমি এটা দিতে পারো, তাই না? তাহলে এগেইন লুক অ্যাট দিস, ইট ইজ আ রিলেশনশিপ দ্যাট ইজ ফর্মিং। Again, if you take this is as the helping verb of present continuous tense, then you will use for forming. So what will be here? Is it correct? It is such a relationship that is forming. আবারও এটা গঠন করা হইতেছে? নো ম্যাম, এটা কখন থেকে সে গঠিত হয়ে আছে? যখন থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকে যে শিক্ষক ছাত্র যে রিলেশনশিপ সেটা এভাবেই গঠিত হয়ে আসছে। তার মানে এখন নতুন করে এটা হচ্ছে না, এটা হচ্ছে কোনো কন্টিনিউয়াস এখন ঘটনা না। তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? আবারও এটা ভয়েস করে নিতে হবে, তাই না? প্যাসিভ ভয়েস, যে দ্যাট ইজ ফর্মড, যেটা গঠিত হয়, মানে একা একা কিন্তু গঠন করতে পারে না, এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ নয়, দিস ইজ প্যাসিভ। সো তোমাকে কী করতে হবে? ফর্মড, গঠিত হয় কারো মাধ্যমে? কিছুটির মাধ্যমে, তাই না? মানে সে হচ্ছে নির্ভরশীল কিসে? অন দ্য বেসিস অফ মিউচুয়াল, বোঝাপড়ার ইংরেজি তুমি কী পাচ্ছ বলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা? হ্যাঁ, এই যে তুমি পাচ্ছ কি? আন্ডারস্ট্যান্ড, বোঝা। এখন তুমি কী দিবা? আচ্ছা, আন্ডারস্ট্যান্ড মানে কি? কোনো কিছু বুঝতে পারা, বোঝা, তাই না? এটা তো ভার্ব, এখানে তুমি কি ভার্ব দিতে পারবা? আমরা জানি যে নর্মালি অফ প্রিপোজিশনের পরে কী হবে? ভার্বের সঙ্গে আইএনজি হয়। তাহলে তুমি কী দেবা? অন দ্য বেসিস অফ মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং। তার মানে তোমাকে এখানে কিন্তু নাউন করতে হচ্ছে। দেখো একটা প্রশ্ন চলে আসছে, কিসের উপর ভিত্তি করে? কি ও, এই যে তোমার সমন্বিত একটা বোধ ক্ষমতা, তাই না? আন্ডারস্ট্যান্ডিং। তাহলে কী চলে আসছে দেখো, কি মানে কি আসলে কি বলেছিলাম আমি এর আগে? নাউন করতে হবে তোমাকে। তাহলে তুমি কী দিবা? অন দ্য বেসিস অফ মিউচুয়াল, অফ তো তুমি পাচ্ছ, এরপরে তো আইএনজি দিবা। তারপরেও তুমি দেখো যে কি মিউচুয়াল, কি আন্ডারস্ট্যান্ডিং। তাহলে আমরা যদি কোনো প্রিপোজিশন পাই তাহলে আমরা কি দিব শিক্ষার্থী বন্ধুরা? প্রিপোজিশন পেলেই তারপর আমরা দিব ভার্বের সঙ্গে আইএনজি। আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এরপরে দেখো যে আ স্টুডেন্ট অলওয়েজ ড্যাশ টু হিজ টিচার্স। একজন শিক্ষার্থী সবসময় কি হয়? অলওয়েজ, সবসময় ড্যাশ টু হিজ টিচার্স, তার শিক্ষকের কাছে কি হয় দেখো? কারণ হি ক্যান নট, সে পারে না, বাট ড্যাশ হেল্প ফ্রম দেম, তাদের কাছ থেকে সাহায্য না নিয়ে, ইন কেস অফ ড্যাশ নলেজ। এখানে একটু অনেক বড় সেন্টেন্স, তোমাকে সেন্টেন্সটা পুরোটা পড়ে এখানে কিন্তু 3টা উত্তর করতে হবে। তাহলে দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তুমি এখানে কী দিবা? যে স্টুডেন্ট অলওয়েজ রেসপেক্ট দিবা, বাকি আছে রেসপেক্ট টু হিজ টিচার্স, নো। আচ্ছা তাহলে কী দিবা? অ্যাকোয়ার, যে স্টুডেন্ট অলওয়েজ অ্যাকোয়ার, সবসময় অর্জন করে তার শিক্ষকের, নো। তাহলে কী দেওয়া যেতে পারে শিক্ষার্থী বন্ধুরা বলো তো? আচ্ছা এখানে কি পাচ্ছি আমরা? ও মানে কি বলো? ঋণী থাকা, ইয়েস। স্টুডেন্ট অলওয়েজ ও টু, আর একটা ইয়া রয়েছে যে প্রিপোজিশন ও এর পরে টু হয়, তাহলে এখানে তো আমরা টু পেয়েছি, যে এখানেও একটু তোমাকে বিষয়টা খেয়াল করতে হবে। তাহলে তুমি পাইলা যে ও, তাই না? কিন্তু একটা দেখার বিষয় রয়েছে, এখানে কয়জনের কথা বলা হয়েছে? আই স্টুডেন্ট, সিঙ্গুলার। যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে তুমি ভার্বের সঙ্গে তো জানো শিক্ষার্থী বন্ধুরা যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে তুমি এস বাই এস যুক্ত করবা। তাহলে কী হলো দেখো, যে আই স্টুডেন্ট অলওয়েজ ওজ টু, ও এর পরে সবসময় প্রিপোজিশন টু বসে, তার অর্থ হচ্ছে ঋণী। তাহলে একজন শিক্ষার্থী সবসময় কী থাকে? ঋণী থাকে টু হিজ টিচার্স, তার শিক্ষকের কাছে। কেন ঋণী থাকে বলো? বিকজ, কারণ হি ক্যান নট বাট ড্যাশ হেল্প ফ্রম দেম, শিক্ষকের কাছ থেকে সে সাহায্য না নিয়েই পারে না। তো নেওয়ার ইংরেজি কী বলো? এখানে আমরা কী দেখতে পাচ্ছ? যে ফরগেট, ভুলে যাওয়া, নো। টেক মানে নেওয়া। তাহলে এখানে সহজে আমরা দিয়ে দিতে পারছি যে স্টুডেন্ট কী করতে পারে না? ক্যান নট বাট টেক হেল্প, সাহায্য না নিয়েই পারে না। তাহলে ক্যান নটের পরে তুমি অলওয়েজ কী দিবা? ভার্বের বেস ফর্ম দিবা। ক্যান নট বাট যদি থাকে তাহলে তুমি দিবা যে ক্যান নট বাট টেক হেল্প ফ্রম দ্য
ফ্রম দেম তাদের কাছ থেকে, ইন কেস অফ ড্যাশ নলেজ। আচ্ছা, ইন কেস অফ ড্যাশ নলেজ কিসের ক্ষেত্রে? জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে। এই যে দেখো যে ইন কেস অফ, যে প্রিপোজিশনের জন্য তোমাকে এখানে কী করতে হবে? ভার্বের সঙ্গে আবারও আইএনজি করতে হবে। তো জ্ঞান কি হয় বলো তো? জ্ঞান অর্জন করার জন্য। তো তোমরা এখানে অর্জনের ইংলিশ কী পাচ্ছ শিক্ষার্থী বন্ধুরা? নিশ্চয় অ্যাকোয়ার পাচ্ছ, তাই না? তাহলে তুমি কি দিবা? অ্যাকোয়ারের সঙ্গে আইএনজি করে দাও। আর ইন কেস অফের পরে তোমাকে সবসময় ভার্বের সঙ্গে আইএনজি করতেই হচ্ছে নিয়ম অনুযায়ী। অ্যাকোয়ারিং নলেজ। এরপরে দেখো যে দ্য সেন্সিবল স্টুডেন্টস নেভার ড্যাশ দেয়ার টিচার্স। এরপরে এখন তোমার বাকি রয়েছে কি দেখো, যে রেসপেক্ট। অ্যান্ড তুমি কী দিবা? যে যারা হচ্ছে সেন্সিবল স্টুডেন্ট, যেসব স্টুডেন্টদের জ্ঞান রয়েছে, নেভার ড্যাশ দেয়ার টিচার, তারা কখনোই সম্মান করে না। অসম্ভব, এটা তো হতেই পারে না ম্যাম, তাই না? ফর্ম তো হয়ে গেছে, অ্যাকোয়ার হয়ে গেছে, তাহলে কি সাকসিড দিবা? নেভার সাকসিড? নো ম্যাম, যাই না। আর আমরা কিন্তু এরপরে দেখো কনসিডার তো হয়ে গেছে, তাহলে কি নেভার অ্যাডমিট। আচ্ছা, অলওয়েজ আমরা একটা জিনিস প্রায় দেখে থাকি, তোমার 90% ক্ষেত্রে নেভার থাকলে ফরগেট হয়ে যায়, যদি সেখানে ফরগেট থাকে, তাই না? আই উইল নেভার ফরগেট ইউ, আমি তোমাদের কখনো ভুলবো না। আমরা কিন্তু প্রায় কথাটা খুব কমন দেখে থাকি। তাহলে তুমি এখানে কিন্তু অলরেডি ফরগেট পাচ্ছ। দেখো যেখানে কিন্তু আমরা ফরগেট পাচ্ছি, তাহলে দিয়ে দাও স্টুডেন্টস নেভার ফরগেট দেয়ার টিচার্স, তাদের শিক্ষক। এরপরে দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, যে মোর ওভার, এছাড়াও দে ড্যাশ দেয়ার মেমোরেবল টিচার্স রোল, তারা কি করে থাকে? শিক্ষকের তাদের যে স্মরণীয় শিক্ষকদের যে ভূমিকা, হুইচ হেল্পস দেম, যেটা তাদেরকে সাহায্য করেছিল ড্যাশ ইন লাইফ, জীবনে তারা জীবনে উন্নতি করেছে সেক্ষেত্রে। তাহলে এবার শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো যে তাছাড়াও দে ড্যাশ দেয়ার মেমোরেবল টিচার্স রোল, তারা কি করে? এখানে বাকি আছে কি কি বলো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা? বাকি রয়েছে তোমার সাকসিড, আর রয়েছে অ্যাডমিট, আর রয়েছে রেসপেক্ট, তাই না? তাহলে এর মধ্যে থেকে কী হচ্ছে বলো? যে মোরওভার দে ড্যাশ দেয়ার মেমোরেবল টিচার্স রোল, তারা মেনে নেয়, তারা সব সময় স্বীকার করে। কি স্বীকার করে? তাদের শিক্ষক যে তাদের উন্নতিতে ভূমিকা রেখেছিল সে কথাটা। যারা হচ্ছে সত্যিকার স্টুডেন্ট, তারা কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান রয়েছে যাতে, তারা অবশ্যই স্বীকার করে। তাহলে স্বীকার করেনি, তুমি কি পাচ্ছ? অ্যাডমিট। দে আছে যেহেতু, তাহলে তোমাকে আর কিন্তু এখানে এস করতে হচ্ছে না। দে অ্যাডমিট দেয়ার মেমোরেবল টিচার্স রোল, তারা মনে রাখে তাদের শিক্ষকদের, স্মরণীয় শিক্ষকদের সেই ভূমিকাটা, হুইচ হেল্পস দেম, যেটা তাদেরকে সাহায্য করে